Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Nahmaduhu ve nusalli ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah Teala'ga çeksiz mıhtı olar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve salavat salamlar bolsun. Qarаңыз. Жалған көйлік бериштикте İslam бұл жалған көйлік бериштикте өтө чоң күнөө деп билет. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Fectenibu kavle zur" деп айтқан. Бұл жалған көйлік бериштиктен сақтан қыла, четтен келе деп айтады. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlarca bayındadı. İmam Ahmed Abdullah bin Mas'ud radıyallahu anhu rivayet kılganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İnne beyne yedeyi saati şehadeti zur ve kitmanu şehadetil hak." Kıyamet yakındaganda жалған көйлік берүү көбөйүп кетет dedi. Акыйкатты ачык айтыштык азайып кетет dedi. Peygamberimiz öz sözünde aytат. "Ala unabbiukum bi akbaril kabair" Sizlerge günönün eң çoğu jönündө kabar bereyim mi? Allah Teala'ga şirk keltiriştik ve ukukul valideyn atenege ak boluştuk. Üçüncüsü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tayanıp oturgan ele Peygamberimiz tayanıp oturup keyin şunday oturup kaldı dağı tayanıp jatkan jerinden oturup alıp Peygamberimiz "Ve şehadeti zur, kavlu zur, şehadeti zur" жалған көйлік бериштик, жалған kasam içiştik dep Peygamberimiz ulam kaytalay bергендигинен sahabalar toktop kalar beken degen ümitте turup kaldık deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulam kaytalagаны bu kıyamatка jakın adamlar şunday çoң günөнü kıla başlaşat. Men sizlerge bunu estetip ötömün. Men sizlerdi bundan eskertip ötömün. Жалған ant beriştik, жалған көйлük beriştik, көбөйүп кетет. Бул эң чоң күнөөлөрдөн, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem эң чоң күнөөлөрдөн деген. İmam Zahabi radıyallahu anhu, Allah Teala al kişiden razı olsun. Жалған көйлük berүү bir top чоң күнөөнү öz içine камтыйт. Жалған көйлік берген адам өзі эле күнөөкөр болбостон bir топ чоң күнөөнү өз ичине камтыйт дейт. Birincisi жалған сүйлөйт. Allah Teala keremet Kur'an-ı Kerim'de "İnnallaha la yahdi men huwa musrifun kezzab." Жалған сүйлөгөндөрдү Allah Subhanahu wa Taala hidayet kılbayt. Tuura jolga salbayt. Namaz okuyun deysiz, tuura okuy albaysiz. Orozo karmayın deysiz, jakşı karmay albaysiz. Zeket bereyin deysiz, çıgar albaysiz bar tursa dagı. Orunun avalın surap göngülün alın aga bir göngül aytayın deysiz, ayta albaysiz. Atenege jakşılık kılayın deysiz, kıla albaysiz. Dostordu barıp ziyarat kılayın deysiz, kıla albaysiz. Kolunuzdan gelgen jardam turat, bereyin deysiz, bere albaysiz. Antkeni hidayet bul jüröktö Allah Teala tarabынан gelgen. Çoğ nimet. Жалған сүйлөгөн kişini, жалған көйлük bergen kişini, жалған kasam içip aytıp ant içken adamdı Allah Subhanahu wa Taala la yahdi men huwa musrifun kezzab. Oşol жалганды ulam aytkan sayın, oşol жалганды dayım berip gönüp kalgan sayın Allah Subhanahu wa Taala hiç kaçan hidayatqa alıp gelbeyt deydi. Günö kılıp atat, oşondan tıyılışqa hareket kılayın deydi, hareket kıla albayt, tıyıl albayt. Aram okat jep atat, oşondan tıyılayın deydi, tıyıla albayt. Antken Allah Subhanahu wa Taala vada bergen, жалганды көп сүйлөгөн, жалган kasamды көп içkende Allah Subhanahu wa Taala hiç kaçan hidayatqa alıp gelbeyt. Ekincisi, zalimlik kılıp kimdir birönün ziyanına göbөлük berip malın jana
малын жана анын жанын алдырууга себеп болду дейт. Сиздин bir жалган айтыштыгыңыз менен, bir күбөлүк бериштигиңиз менен наркы адам соттолуп, камакка кирип кетти. Сиздин bir күбөлүк бериштигиңиз менен жери алынып кетти. Сиздин bir күбөлүк бериштигиңиз менен анын алайын деп аткан bir топ айлыктары жокко чыгып кетти. Бул имам Захаби айтып атат, залымдык кылып кимдир бирөөнүн зыянына күбөлүк бергендин күнөөсүндө калат. Үчүнчүсү, кимдир бирөөгө күбөлүк берип, ал адамдын арам тамак жешине да себеп болот. Мисалы, сот билбеши мүмкүн да. Сот сизге ишенип, чечим чыгарып, сиздин жалган ант бергениңизге ишенип алышы мүмкүн, билбестен. Ошол сот дагы күнөөкөр болот дагы, анын дагы арам окат жешине, же болбосом экинчи тараптагы күнөөкөр адамдын малын тартып алайын деп аракет кылып аткан арам ойлуу адамдын дагы арам менен азыктанышына жалган күбөлүккө өтүп, сиз себепчи болосуз. Эми Ibn Hajar al-Haytami Az-Zawajir деген китебинде айтат: "Шахадату зур ва кабулухума килахума минал кабаир." Жалган күбөлүк бериштик жана аны кабыл кылыштыктагы экөө тең чоң күнөө. Мисалы үчүн, көп учурда сотко катышып калсаңыз, мына ошол сот менен прокурор же болбосом сот менен адвокат келишип алып, экөө келишип жалган күбөнү жасашат дагы, алып келишет. Ошол жалган күбөлүк берген кишиден анын жалган күбөсүн кабыл кылышып, акчасын ортодо бөлүшүп алышат же бөлүшүп жешет. Бул прокурор менен соттун ортосунда же болбосом адвокаттар дагы келишип, ушундай келишимдин негизинде оокат кылып аткан болушу бүгүн астыбызда өзүбүздүн жергебизде дагы көп эле катталып аткан учур десек жаңылышпайбыз. Күбөлүк бериштик эмес. Аны күбө бергенден кийин сизге өткөрүп бердиби? Мен күнөөкөр эмесмин деп ойлобоңуз. Бирөө кээ бир учурда сизге жакшы көрүнүү максатында, сизге жагынуу максатында мамлекеттин мүлкү болуп турган, элдин, журттун мүлкү болуп турган жерди же базарды же башка жерди айтор элге таандык, мамлекетке таандык болгон нерсени кесип сизге жагынуу максатында сизге бөлүп бериши мүмкүн. Мага бөлүп беришти да деп өзүңүздү иштетип жүрбөңүз. Аны кабыл кылыштык дагы чоң күнөө. Учурлар катталбадыбы бизде? Мамлекеттин мүлкүн чечим чыгарып бирөөгө бөлүп бере беришти. Жеке кишилерге. Алар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн иштете беришти. Сиз билбейсиз да аны каяктан алды, кандай кылып келип калды. Сизге жагынып атат. Астыңызда эң жакшы киши болуп көрүнүп атат. Билесизби? Жалган күбө бергенди Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху ислам доору күчөп, мусулмандардын абалы жакшы болуп турган учурда эмне кылган? Кандай азап берген билесизби? Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху биринчи 40 жолу дарра урган. Дарра деген балак, кыргызчасы балак. 40 жолу камчы менен чапкан. 40 жолу чабып туруп, ва юсхиму вajha, анын бетин көөгө боёп, карайтып, яхлиqu ша'ра, чачын алып, кырып, базарга эл астына айландырат эле. Азыр колдон келсе ошол жалган күбө бергендерди, жалган күбөгө өткөндөрдү, жалгандан чечим чыгаргандарды ушинтип бир чабып көрүш керек да.
beline, joonuna bir 40 kamçı çabıp ko'rish kerak. Bir 20 kamçı da özüne gelip kalsa gerek. 40 kamçı çabıp ko'rish kerak. Анан чачын алып, бетин карайтып, ушул Умардын кылганындай бир кылып, базарга бир эл астына чыгарып, айландырып көрүш керек. Кандай абалда калар экен? Азыр бүгүн жашырылып кете берет. Сиз кылганды эл билбеши мүмкүн. Журт билбейт. Жабырлануучу билбейт байкуш. Билсе дагы арманын кимге айтышын, кимге чачышын билбестен дардын ичине жутуп жүрө берет. Бирок эртеге жарылар күн келет. Кыямат күн келгенде, яума тубила сараир, кыяматта бардык сырлар ашкери болот. Ошол күнү биринчи күбөңүз, экинчи күбөңүз, үчүнчү күбөңүз, биринин ашын жегениңиз, экинчинин жерин жегениңиз, үчүнчүнүн пулун жегениңиз, төртүнчүнүн машинесин минип алганыңыз ачыкка чыгат. Астыңызда минип жүргөн машинаңыз каяктан келгендиги сыры ашкере болуп ачыкка чыга турган күн келет. Ошончон Аллах субхану ва таала фажтанибу риджса минал аутан важтанибу каула зур. Каула зур бул жалган күбө бериштен сактангыла деген. Кээ бир алымдар мына ошол жалган күбөлүк берип, жалгандан касам ичкен адамдардын сөзүн укпагыла деген. Кийин алардын сөзүн кабыл кылбагыла, аларга кулак салбагыла деген. Инна батуша раббика лашадид. Сиз эгерде ушул жалган күбөлүк бергениңизде башыңызга бир бале келип, бир айыкпас дартка учурап, өзүңүз же бир тууганыңыз жаны чачырап авария болуп кетсе, ушундай оор абалга түшсө, сиз сүйүнүңүз ошол күнөөнүн азабы, анын жообу мына дүйнөдө берилип атканына сүйүнүңүз. Акыретке калбастан. Инна батша раббика лашадид. Аллах Тааланын кары, Алланын ачуусу күчтүү болот. Оор болот. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, келиңиз бул жалган күнөөдөн, жалган күбөдөн, жалган күбөлүк бериштен алыс болойлу, оолак болойлу. Бир киши сотко кирип келет. Жалган күбөлүк берүү максатында. Жалган күбөлүк берүү максатында. Кирип келет. Сот айтат: Куранга колуңузду коюңуз дейт. Бул бизде эмес, башка өлкөдө болуп атат. Куранга колуңуз, колун Куранга коет. Жалган күбөлүк берет. Жалган күбөлүктүн негизинде 100 миллиондогон акча бирөөгө өтүп кетиш керек эле. Бул кабарды сот айтып атат. Күбөлүгүн берди, колун көтөрүп катып калды дейт. Сот ачуусу келип, "Эй, түшүрбөйсүң колуңду, чыг ишке" десе, шундай абалда туруп калды дейт. Барып жакындаса, адам жыгылып түштү дейт. Жаны чыгып кетти. Этият бололу. Ушундай жаман күнөөгө батып, болор болбос дүйнөгө азгырылып, алданып, өзүбүздүн нафсибизди, иманыбызды сатып жибербейли, урматтуу бир тууганым. Экинчи, бир киши Эрлият шаарында ошол аскердик клиникасына жатып калат. Жатып калып, абал өтө оор. Бир жактан өпкөсү жабыркаса, экинчи жактан боору иштен чыгып, бөйрөк иштен чыгып, шунчалык сүйлөй албай турган абалга келип калат. Акырын доктурду чакырып, не кыларын билбестен караса, жаны өлүм менен өлүм астында турат. Паланчага звонок кылыңчы, сүйлөшүңчү, телефон кылың, чакырыңчы, эгер мүмкүн болсо бияка келсин дейт.
çalıp, assalamu alaikum, siz palanças mı? Biz sizdi oorukhanada palanday tükündü deyen kişi jatıp kaldı. Sizdi sorap atat. Geleringizdi ümit kılıp atat. Allah subhanahu teala al kişiye yüzü cazasın versin dep telefonda öçüreyin degende. Öy koyup turmuş. Ne oldum? Niye mınçalık? Adam ölüm menen jaşoonun astında turat. Ölörüne jakın turat. Abal oor. Dese oşol kişi güvölükö ötüp men үйүмөн жайыман ажырадым. Бала чакам менен көчөдө асфальтта жатып калдым мен дейт. Oşonda çıkıp dua kıldım ele. Vallahi sen jalgandan kasam içtin ele. Jalgandan güvö verip ekinci adamga menin jerimde aldırıverdin. Allah subhanahu wa ta'ala senin canındı. Ar bir müçöңdü bir-birden talkalabastan bir-birden kıyratpay turup canыңды albasın dep turup Allah'a kayrılıp dua kıldım ele. Allah duamdı kabul kılsın. Ilayım çıkmasın. Müçö ar biri çirip jok bolboston turup canın albasın dep dua kılıp telefonda öçürüp saldı. 3 dua kabul bolut. Oşonun birisi jabırlanуучунун duası. Жөндөн жөн kurulay domat menen jabırlansa, jalgan güvö menen jabırlansa, jalgan çeçim menen jabırlansa, ona oşolardın duası Allah Taala kabul kılat. Allah subhanahu teala çoğun günölörden saktanıp, alardan içinen jalgan güvö berişten saktanıp, hidayatga gelişti. Allah Taala barımızga nasip kılsın. İnnehu veliyyu zâlike vel kadir aleyh. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.